سونے اور جاگنے کے آداب۔ نمبر 1، جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر میں بلا لیجیے اور باہر نہ کھیلنے دیجیے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی بڑی ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیطان زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ نمبر 2، شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دعا پڑھنے کو فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے خدا، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیرے ہی اشارے پر مر جائیں گے، اور آخر کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھیے۔ ترجمہ: اے خدا، یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا، تیرے دین کے جانے کا اور تیرے معززینوں کی پکار کا، بس تو میری مغفرت فرما دے۔ نمبر 3، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے۔ اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا نہیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ نمبر 4، رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ نمبر 5، رات گئی تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ رات میں جلد سونے اور صبح میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو اللہ کے ذکر کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ نمبر 6، رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو آرام اور سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضرورتوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ قرآن کی سورہ فرقان میں ہے۔ ترجمہ: اور وہ خدا ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور نیند کو راحت و سکون اور دن ٹھنڈ کھڑے ہونے کو بنایا۔ تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور نیند کو راحت و سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا۔ اور سورہ نبا میں ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا۔ اور سورہ نمل میں ہے۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اندھیری رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون حاصل کرے اور دن کو روشن کی دوڑ دھوپ کرے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے سوچنے کے اشارے ہیں۔ رات کو اندھیری اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضرورتوں کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنی روزی روٹی اور ضرورتوں کے لیے محنت اور مشقت کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے انگ اور قوتیں تھکن محسوس کرنے لگے۔ اس وقت رات کی سکون والی اور پردہ پوشی فضا میں سکون و راحت کے ساتھ سو جائیے اور دن نکلتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم عمل کے میدان میں اتر پڑیے۔
जो लोग आराम तलबी और सुस्ती की वजह से दीन में खर्राटे लेते हैं या ऐश करते हैं या ऐश करने और खेल तमाशे में लगे रहने के लिए रात भर जागते हैं, वह कुदरत की हिकमतों का खून करते हैं और अपनी सेहत व जिंदगी को बर्बाद करते हैं। दीन चढ़े तक सोने वाले अपने दीन के कामों में भी कोताही करते हैं और जिस्म व जान को भी आराम से महरूम रखते हैं, इसलिए कि दीन की नींद रात का बदला नहीं बन पाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको भी पसंद नहीं फरमाया कि आदमी रात रात भर जाग कर खुदा की इबादत करे और अपने को ना बर्दाश्त करने के काबिल मशक्क़त में डाले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या यह बात जो मुझे बताई गई है सही है कि तुम पाबंदी से दीन में रोजे रखते हो और रात रात भर नमाजें पढ़ते हो? हज़रत अब्दुल्ला बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, बात तो सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा न करो, कभी रोज़ा रखो और कभी खाओ पियो, इसी तरह सो भी और उठकर नमाज भी पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है। नंबर 7, ज़्यादा आरामदेह बिस्तर ना इस्तेमाल कीजिए। दुनिया में मोमीन को आराम तलबी और ऐश पसंदी से बचना चाहिए। जिंदगानी मोमीन के लिए जिहाद है और मोमीन को बहुत ज़्यादा मेहनती होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आपके यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था? फरमाया, एक टाट था जिसको हम दोहरा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। एक दिन मुझे ख्याल आया कि अगर इसे चौहरा करके बिछा दिया जाए तो ज़रा ज़्यादा नरम हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको चौहरा करके बिछा दिया। सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, रात मेरे नीचे क्या चीज़ बिछाई थी? मैंने कहा, वही टाट का बिस्तर था, अलबत्ता रात मैंने उसको चौहरा करके बिछा दिया था कि कुछ नरम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसको दोहरा ही रहने दिया करो। रात बिस्तर की नरमी तहज्जुद के लिए उठने में रुकावट बनी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि एक बार एक अंसारी औरत आई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखा। घर जाकर उस औरत ने एक बिस्तर तैयार किया, उसमें ऊन भरकर खूब मुलायम बना दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आए और नर्म बिस्तर रखा हुआ देखा तो फरमाया, यह क्या है? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, फलां अंसारी औरत आई थी और आपका बिस्तर देख गई थी, अब यह उन्होंने आपके लिए तैयार करके भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसको वापस कर दो, मुझे वो बिस्तर बहुत ही पसंद था, इसलिए वापस करने को जी नहीं चाह रहा था। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बार कहा कि मुझे वापस करना ही पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे, लेटने से आपके जिस्म पर चटाई के निशान पड़ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यह देखकर रोने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोते देखा तो फरमाया, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये कैसर व किसरा तो रेशम और
मखमल के गद्दों पर सोए और आप बोरिए पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह रोने की बात नहीं है, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐश व आराम और बेफिक्री की जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ, जबकि हाल यह है कि इसराफील मुंह में सूर लिए कान लगाए, हुक्म बजा लाने के लिए सिर झुकाए इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर फूकने का हुक्म होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू मांग करता है कि मोमिन इस दुनिया में मुजाहिदों जैसी ज़िंदगी गुजारे और ऐश करने से बचे। नंबर 8, सोने से पहले वज़ू करने का भी एहतिमाम कीजिए और पाक व साफ होकर सोइए। अगर हाथों में चिकनाई वगैरह लगी हो तो हाथों को खूब अच्छी तरह धोकर सो जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसके हाथ में चिकनाई वगैरह लगी हो और वह उसे धोए बिना सो गया और उसे नुकसान पहुंचा, यानी किसी जानवर ने चाट लिया, तो वह अपने आप की निंदा करे कि धोए बगैर सो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि सोने से पहले आप वज़ू फरमाते और अगर कभी इस हालत में सोने का इरादा फरमाते कि गुस्ल की हाजत होती, नापाकी की जगह को धोते और फिर वज़ू करके सो रहते। नंबर 9, सोने के वक्त घर का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, खाने पीने के बर्तन को ढक दीजिए, चिराग या लालटेन वगैरह बुझा दीजिए और अगर आग जल रही हो तो उसको भी बुझा दीजिए। एक बार मदीने में रात के वक्त किसी के घर में आग लग गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सोया करो तो आग बुझा दिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दो, क्योंकि उस वक्त शैतान ज़मीन में फैल जाते हैं। फिर जब घड़ी भर रात गुजर जाए तो उन्हें छोड़ दो और बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़ा बंद करो और बिस्मिल्लाह कहकर ही बत्ती बुझा दो और बिस्मिल्लाह कहकर ही पानी के मशक का मुंह बांध दो और बिस्मिल्लाह कहकर ही खाने पीने के बर्तन ढक दो और अगर ढकने के लिए कोई सरपोश ढकना वगैरह मौजूद ना हो तो कोई और चीज़ ही बर्तन पर रख दो। नंबर 10, सोते वक्त बिस्तर पर और बिस्तर के करीब ये चीज़ें ज़रूर रख लीजिए, पीने का पानी और गिलास, लोटा, लाठी, रोशनी के लिए माचिस या टॉर्च, मिसवाक, तौलिया वगैरह। और अगर आप कहीं मेहमान हो तो घर वालों से बैतुल खला, पखाने वगैरह ज़रूर मालूम कर लीजिए। हो सकता है कि रात में किसी वक्त ज़रूरत पेश आ जाए और परेशानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो आपके सिरहाने 7 चीज़ें रखी रहती, तेल की शीशी, कंघी, सुरमेदानी, कैंची, मिसवाक, आईना और लकड़ी की एक छोटी सी सीख जो सर वगैरह खुजाने के काम में आती। नंबर 11, सोते वक्त अपने जूते और कपड़े वगैरह पास रखिए, क्योंकि जब सोकर उठे तो तलाश ना करने पड़े। उठते ही जूते में पैर ना डालिए। इसी तरह कपड़े भी बगैर झाड़े ना पहनिए। हो सकता है कि जूते या कपड़े में कोई तकलीफ पहुंचाने वाली जानवर हो और वह खुदा न करे आपको तकलीफ पहुंचा दे।
नंबर 12, सोने से पहले बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लीजिए और अगर कभी सोते से किसी जरूरत के लिए उठे और फिर आकर लेटे तब भी बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब कोई रात में बिस्तर से उठे और फिर बिस्तर पर जाए तो अपने लुंगी के किनारे से 3 बार उसे झाड़ दे, इसलिए कि वह नहीं जानता कि उसके पीछे बिस्तर पर क्या चीज आ गई है। नंबर 13, जब बिस्तर पर पहुंचे तो यह दुआ पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो यह दुआ पढ़ते। तर्जुमा, शुक्र व तारीफ खुदा ही के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और जिसने हमारे कामों में भरपूर मदद फरमाई और जिसने हमें रहने बसने को ठिकाना बख्शा। कितने ही लोग हैं जिनका ना कोई मददगार है और ना कोई ठिकाना देने वाला। नंबर 14, बिस्तर पर पहुंचने पर कुरान पाक का कुछ हिस्सा जरूर पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुरान पाक का कुछ हिस्सा जरूर तिलावत फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी अपने बिस्तर पर आराम करने के वक्त अल्लाह की किताब की कोई सूरा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके पास एक फरिश्ता भेजता है जो हर तकलीफ देने वाली चीज से उसके जागने तक उसकी हिफाजत करता है, चाहे वह किसी भी वक्त नींद से जगा हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचता है तो उसी वक्त एक फरिश्ता और शैतान उसके पास पहुंचते हैं। फरिश्ता उससे कहता है, अपने कामों का खात्मा भलाई पर करो, और शैतान कहता है, अपने कामों का खात्मा बुराई पर करो। फिर अगर वह आदमी खुदा का जिक्र करके सोया तो फरिश्ता रात भर उसकी हिफाजत करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो दोनों हाथ दुआ मांगने की तरह मिलाते और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरह तिलावत फरमाकर हाथों पर दम फरमाते और फिर जहां तक हाथ पहुंचता अपने जिस्म पर फेर लेते। सिर, चेहरे और जिस्म के अगले हिस्सों से शुरू फरमाते और आप 3 बार यही अमल करते। नंबर 15, जब सोने का इरादा करे तो दायां हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रखकर दाईं करवट पर लेटिए। हजरत बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो अपने दाएं हाथ को दाएं गाल के नीचे रखते और यह कलिमात पढ़ते, रब्बी कीनी अज़ाबक यौमा तबअस्सु इबादक। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन अपने अजाब से बचा जिस दिन तो अपने बंदों को अपने हुजूर उठा हाजिर करेगा। हिस्न हसीन में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कलिमात 3 बार पढ़ते। नंबर 16, पट लेटने और बाईं करवट पर सोने से परहेज कीजिए। हजरत मुइस के बाप तफिक्तुल गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में पेट के बल लेटा हुआ था। किसी साहब ने मुझे अपने पाँव से हिलाया और कहा, इस तरह लेटने को खुदा नापसंद फरमाता है। अब जो मैंने देखा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नंबर 17, सोने के लिए ऐसी जगह को चुनिए जहां ताज़ा हवा पहुंचती हो। ऐसे बंद कमरों में सोने से परहेज कीजिए जहां ताज़ा हवा का गुजर ना होता हो। नंबर 18, मुंह लपेट कर ना सोइए। इस तरह सोने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चेहरा खोलकर सोने की आदत डालिए ताकि आपको ताज़ा हवा मिलती रहे। नंबर 19, ऐसी खुली छतों पर सोने से परहेज कीजिए जहां कोई मुंडेर या जंगला वगैरह ना हो और छत से उतरते वक्त एहतियात कीजिए और जीने पर पाँव रखने से पहले आप रोशनी का इंतज़ाम कर लें। कभी कभी मामूली गलती से काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। नंबर 20, कैसी ही कड़ी सर्दी पड़ रही हो, कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोए और ना बंद कमरे में
لالٹین جلا کر سوئے۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اس سے جان کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے۔ نمبر 21، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے میرے رب، تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ کر اور زیادہ مہلت دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو چھوٹی سی دعا یہ ہے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے موت کی گود میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ نمبر 22، رات کے آخری حصوں میں اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نفس کی تربیت اور خدا کے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخری رات میں اٹھنا اور خدا کو یاد کرنا ضروری ہے۔ خدا نے اپنے محبوب بندوں کی یہی خاص خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور میں رکوع اور سجدے کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ شروع رات میں آرام فرماتے اور آخری رات میں اٹھ کر خدا کی عبادت میں لگ جاتے۔ نمبر 23، نیند سے جاگنے پر یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ نمبر 24، جب کوئی اچھا سپنا دیکھے تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں خوشخبری سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اب نبوت میں سے خوشخبریوں، بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ لوگوں نے پوچھا: بشارت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: اچھا سپنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ سچا ہے اس کا سپنا بھی زیادہ سچا ہوگا۔ اور آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی: جب کوئی اچھا سپنا دیکھو تو خدا کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سپنا دیکھتے تو صحابہ کرام سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام سے بھی کہتے کہ اپنا سپنا بیان کرو، میں اس کی تعبیر اسپن پھل دوں گا۔ نمبر 25، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت فضل الرحمن گز مراد آبادی سے سوال کیا کہ کوئی خاص درود شریف بتائیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہو۔ تو فرمایا: کوئی خاص درود نہیں ہے، بس خلوص پیدا کرنا چاہیے۔ پھر کچھ رک کر ارشاد فرمایا: البتہ حضرت سعید حسن رحمۃ اللہ علیہ کا اس درود پر عمل کارگر ہوا۔ وہ درود یہ ہے۔ ترجمہ: اے خدا، رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو تیرے علم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی نے سپنے میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ حضرت یزید فارسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ ایک بار ان کو سپنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جس نے سپنے میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا۔
اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا، تم نے سپنے میں جس ذات کو دیکھا اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ کا بدن اور آپ کا ڈیل ڈول بہت درمیانہ تھا، آپ کا رنگ گہوے پن کے ساتھ سفید تھا، آگے سرما لگی، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے پر چھائی ہوئی تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حلیہ ہے۔ نمبر 26، جب کبھی خدا نہ کرے کوئی ناپسندیدہ اور ڈراونا سپنا دیکھے تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس سپنے کی برائی سے خدا کی پناہ مانگیے، خدا نے چاہا تو اس کی برائی سے بچے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برے سپنوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، اچھا سپنا خدا کی اور سے ہوتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اچھا سپنا دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے، اور کوئی برا سپنا دیکھے تو قطعی طور پر کسی کو نہ بتائے بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف تھتکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ سپنے کی برائی سے بچا رہے گا۔ نمبر 27، اپنے جی سے گڑھ کر جھوٹے سپنے کبھی نہ بیان کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سپنا دیکھے بنا اپنی اور سے گڑھ گڑھ کر بیان کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی جو کہ 2 دانوں میں گرہ لگائے اور وہ ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ نمبر 28، جب کبھی کوئی دوست اپنا سپنا سنائے تو اس کی اچھی تعبیر کیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک بار ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سپنا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، بہتر سپنا دیکھا ہے اور بہتر تعبیر اسپن پھل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فرض کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے کہ جس نے جو سپنا دیکھا ہو بیان کرو، اور سپنا سننے سے پہلے یہ لفظ فرماتے، ترجمہ، اس سپنے کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم بچے رہو، ہمارے حق میں بھلائی اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر خدا ہی کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پالن ہار ہے۔ نمبر 29، کبھی سپنے میں ڈر جائے یا کبھی پریشان کرنے والے سپنے دیکھ کر پریشان ہو جائے تو ڈر اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی سپنے میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنے کو فرماتے۔ ترجمہ، میں خدا ہی کے پورے کلموں کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بعد کی برائی سے، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حدیث پڑھنے سننے سے زیادہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔